جس کے پاس بہت بڑا اختیار ہے. کلیسیا ایک نادیدنی بادشاہت ہے جس کے پاس بہت بڑا اختیار ہے. خدا کے لوگوں، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. اور آگے لکھا وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، مقدسین، برگزیدہ، خون خریدا اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. خدا ان کے لوگوں، ہم اس بات پر غور کریں کس طرح تاریکی کی قوتوں پر، اختیار پر. بادشاہی اختیار کا نام ہے. بادشاہت اختیار کا نام ہے. کلیسیا بادشاہت کرتی ہے. آج بہت سے لوگ روپے پیسہ، سونا چاندی، گھوڑے، بہت بڑی بڑی چیزوں کی بادشاہت پر غور کرتے ہیں. جس کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن اختیار نہ ہو. دنیا کے بڑے امیر ملک ہیں لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے. اس کا اختیار دنیا مانگتی ہے. اسی طرح ایمانداروں، زمین پر مقدسوں، لوگوں کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مینی ان کے پاس چیزیں ہیں، لیکن آپ کے منہ میں قدرت کا کلام ہے. آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. آپ جو زمین پر باندھیں گے آسمان پر باندھ جائے گا. آپ جو زمین پر کھولیں گے آسمان پر کھل جائے گا. آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. آپ جو فرمائیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. لکھا ہے مجھ سے مانگ تو میں کنویں تیری میراث میں کر دوں گا. آپ کا خدا آپ کے منہ میں قدرت کا کلام رکھتا ہے. ہاللیلویا. آپ ابلیس کی قدرت کو روک سکتے ہیں. آپ بدروحوں، بیماریوں پر غالب آ سکتے ہیں. آپ کے منہ میں قدرت کا کلام، اختیار ہے، اتھارٹی ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن آپ کے منہ میں قدرت کا کلام ہے. آپ ان چیزوں کو ایسے بلاتے ہیں گویا جو نہیں کہ ایسے ہیں. ہاللیلویا. ان چیزوں کو بلا لیتے ہیں قدرت کے کلام سے. سو لکھا ہے اختیار کا نام بادشاہی ہے. مسیح خدا نے بادشاہی کے بارے میں خوشخبری دی. مسیح خدا نے اختیار کے بارے میں، بادشاہی کے بارے میں، اختیار کے بارے میں خوشخبری. خوشخبری کا مطلب کیا ہے؟ وہ خبر جو خوشی کے ساتھ سنائی جائے، حساس کر. خوشخبری کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کی وہ خبر جو حساس کر سنائی جائے اور سننے والے کے چہروں پر خوشی کے بادل آئیں اور اداسی نہ رہے. اداسیاں جاتی رہیں، پریشانیاں جاتی رہیں، مایوسیوں کے بادل جاتے رہیں، ہر طرح کی خفگی، ناراضگی، کینہ، حسد، بغض زندگیوں سے موقوف ہو جائے. خوشخبری، خوشی کی خبر سناتے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کسی کو کہیں نا بھائی آپ کی رپورٹیں ٹھیک آ گئی ہیں، 50-70% وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی ہوتا وہ اس حالت میں ہے، سنتا کیا ہے؟ میری رپورٹیں ٹھیک آ گئی ہیں. آپ جب خوشی کی خبر دیتے ہیں آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کی بیماریاں، کمزوریاں وہ اٹھا کے لے گیا ہے. آپ گناہگار نہیں رہے، آپ بدکار نہیں رہے، آپ اس کو قبول کرنے کے بعد لعنتی نہیں رہے. آپ لعنتوں سے آزاد ہو چکے ہیں، آپ جہالتوں سے آزاد ہو چکے ہیں، آپ شامتوں سے آزاد ہو چکے ہیں، آپ پر فضل ہو چکا ہے. آپ پر یسوع کے لہو کی قدرت کے بعد کسی چیز کا اختیار نہیں، بلکہ آپ بااختیار بن کر ابلیس اور اس کی قدرت پر غالب آنے والے بن چکے ہیں. ہاللیلویا. یہ خوشی کی خبر ہے. یہ نہیں پتا کر رہا تو ماری جانا ہے، رہنے کا خوشی کی خبر ہے. یہ نہیں بات.
खुशी की खबर सुनानी है। उसे के लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, हड्डियों में जान जो ना हो यस्सु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो यस्सु का खून, दर्द बयान नहीं हो रहा, आप दिल से चूर हैं, पर यस्सु का लहू जो है आपकी दर्दों को खत्म कर देता है। मैं जिंदा गवाही अपनी कई दफा शेयर करता हूं। एक दफा एक्सीडेंट मेरा हो गया और मैंने यस्सु के लहू को अपने ऊपर लिया। जख्म थे, मोटर बाइक पर मैं सही जख्मी था, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैंने यस्सु के लहू को कलाम सुनाने से पहले यस्सु का लहू अपनी जिंदगी पर मांगा। मेरी दर्दें जाती रही, जख्म थे पर दर्द नहीं है। दर्द बयां जो न हो यस्सु का खून मांग ले। दुनिया दर्दनाक आपको कर देती है, दुनिया से निकल आए, आप खुदा के कदमों में आ जाए। हालेलुया। बादशाहत क्या है जी? कलीसिया एक बादशाहत है। कलीसिया के मुंह में क्या है? कलाम है। हालेलुया। गुड न्यूज है, खुशखबरी है। हालेलुया। बादशाही एक अच्छे खजाने की मानद है जिसको किसी ने बेचा। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान 13वें बाब की 44 आयत में लिखा है, किसी ने बेचा और क्या किया? सब कुछ अपना बेचकर खरीद लिया, सब कुछ बेच दिया है। दुनिया की सारी चीजें उसके सामने फेक हैं, दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने कोई माना नहीं रखती। बादशाहत क्या है? खजाने की मानद है। कुछ ना रहे, बाहर हफरा तफी है, भूख है, फ्लश है, बहुत परेशानियां हैं, अदासियां हैं, लेकिन आपके पास खुदा है, जिसके पास बेटा है, उसके पास जिंदगी है। लोग मर रहे हैं भूख से, परेशानी से, बीमारियों से, लेकिन आपके पास जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। बादशाही एक खजाना है। नंबर 2, बादशाही तुम्हारे दरमियान हम बाहर ढूंढते हैं। बादशाही को बाहर ढूंढने यार किसी का इख्तियार चलता है, हम किसी बड़े की सपोर्ट चाहते हैं, दुनिया वालों की सपोर्ट मांगते हैं, हम गरीब होते हैं, पैसा मांगते हैं, पर आपके मुंह में मेरे भाई, ओ मेरी बहन, आपके मुंह में कुदरत का कलाम है। कमांड करें, लिखा अगर तू चाहे इस पहाड़ को हुक्म दे उखड़ जा। आपके मुंह में कुदरत वे देना पड़ेगा, कलाम का मसा उसके पीछे हो। पहाड़ बहुत बड़ा है पर कलाम में कुदरत है जो चट्टानों को, हालेलुया, जो क्या करता है, जो समंदरों को क्या करता है, वो चट्टान बना देता आपके सामने। समंदर का पानी आपको डुबो नहीं सकता। आपके सामने हालात जो नासाजगार हैं साजगार बन जाते हैं। आपके सामने बीमारियां तंदुरुस्ती में बदल जाती हैं, कमजोरियां शादमानी में बदल जाती हैं। हालेलुया। दुनिया बैड न्यूज दे रही है पर आप गुड न्यूज दे रहे हैं। यीशु के नाम से हालत और हालात यकसर बदल जाए। हालेलुया। यीशु का नाम जो है फातेह है। बादशाही क्या है? तुम्हारे दरमियान है। हम कहते हैं खुदावन तू मौजूद है, हम आपकी मौजूदगी का इकरार करते हैं। तेरी मौजूदगी में ऐ खुदावन मैं परेशान नहीं होती, परेशान नहीं होता। दुआ करने के बाद, आमीन करने के बाद टेंशन बीपी बड़ा हाई हो जाए ते झूठ बोलिया जे दवा विच हैं। बंदे दे पुत्रो खुदा दा खौफ करो, दुआ मांगदे झूठ मांग हैं। यकीन करो असी अपने भैन भरावां ते रिश्तेदारां ते इतमाद करने आ, जिहड़ा खुदावंद दा खुदा, बादशाह दा बादशाह है, वो ते भरोसा करने की जरूरत है ना। तवक्कल करो। खौफ कादा करा जे यहोवा यरी नाल है, टाल दा मुसीबतां ते। हालेलुया। वो ख्याल करता है हमारा, रब रखदा सदा ख्याल अपने, वो हमारा ख्याल करता है।
सुनिएगा, कलाम खुदा कहता है बादशाही कहाँ पर है तुम्हारे, कहाँ पर है, मेरी तरफ देखना भाई, नहीं देखना, बादशाही कहाँ पर है हमारे, जो आएगा वो बैठ जाएगा, जो जाना है चला जाएगा, लेकिन आपने कलाम पर तवज्जो करने लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करेगा क्या करेगा, और जो कलाम पर तवज्जो नहीं करेगा क्या हो जाएगा। जेड़े यीशु नाल कर दे दगा ते जिंदगियां, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, लेट हो गए हैं, कोई गल नहीं, लेट हो गए हैं, मान गए हैं, लेट हो गए हैं, पर लेट होने के बाद हमने खाली नहीं जाना, भरे हुए जाना है, बरकत से लबरेज होकर जाना है, जैसे मटकों में पानी लबालब भर दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कलाम लबालब जाए, आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। बादशाही कहां पर है, पहली बात मैंने बताया, बादशाही एक खजाना है। बादशाह आपके पास खजाने की मानद है, जिस तरह खजाने चो कोई चीज भी, खजाने चो पैसे ले कोई चीज भी खरीद सकते हैं, खजाने चो कोई चीज भी लइए तो की करीदा, हर चीज खरीद ली दिया। तो आपके मुंह में एक खजाना है, आपके अंदर खुदा का कलाम जो है खजाने की मानद, सुनिएगा, खजाने की मानद है। जब अपने मुंह से निकालेंगे तो क्या होगा, हर चीज आपके हाथों में आ जाएगी। हालेलुया। वो हालात बदल जाएंगे ना कहने से, उसके फरमाने से हो जाते जिंदा वो भी जो बेजान है, बादशाहों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। बादशाह मानते हैं यहोवा यरी का फरमान है, वो फरमाने से, उसके फरमाने से सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। आपके मुंह में खजाना है, पहली बात। दूसरी बात, बादशाही आपके दरमियान है, टटोलने की जरूरत नहीं। खुदा के लोगों सुनिएगा, खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। बादशाही जिसके लिए खुदा ने हुक्म दिया कि पहले तुम उसकी तलाश करो, खाने पीने पर मुकूफ नहीं, असी खाने पीने लगे रहे, चंगा चोखा होना चाहिए, नाल कोई कोल्ड ड्रिंक भी होए, जे ना होएगी तो फिर क्यों है, तो पानी पी के भी गुजारा कर लो। खुदा दे कम्मां लई असी कंप्रोमाइज करिए, असी कई दफा वफर चीज़ां खा लैने, अपना भी सेहत खराब करने, तो की होंदा फिर पैसे का भी जाया, फिर बाद सारा महीना ही आई है। हमें अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ईमानदार हैं, ईमानदारों के पास हिकमत है, ईमानदारों के पास खुदा का कलाम है। खुदा आपके मुंह में क्या हिकमत का कलाम है। हालेलुया। आपने मैनेज करना है, मैनेज करने वाले होना है और लोगों को मैनेज करना सिखाना है। खुदा का कलाम ऐसे हमें बताता है, खुदा के लोगों लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो। बादशाही तलाश करनी है, कुछ लोगों को नजर ही नहीं आती है। रिश्तेदार के हाथों को हम बढ़ाते हैं, हमको छू ले यीशु, अपनी हजूरी से, रूह की मामूली से, रूह से भर दे यीशु, तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। जब वो छू लेता है, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, पहाड़ बने, कमहार बने। जिस बर्तन का, जिस पहाड़ पर मूसा जाता है वो पहाड़ दहकना शुरू हो जाता है, खुदा वहां पर आता है, और जिस मिट्टी को खुदा छू लेता है वो कुंदन बन जाती है। आमीन, हालेलुया। मेरी गल दी समझ आ रही है कोई नहीं? या उत्तों दी या इधरों है? खुदा का कलाम जो है कुदरत वाला है। हालेलुया। खाने पीने पर नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ब्याह आ गया की बनना है, कुछ नहीं बनेगा। शुक्रगुजारी करे हैं,
ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی ہے، شکر گزاری کرو ہر حال میں، حالات اچھے ہیں برے ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہیں شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ روح القدس کی طرف سے اختیار ہے آپ کو، شاہی اختیار کا خداوند نے، شاہی اختیار کا ذکر کرتے ہوئے خداوند نے فرمایا ہے۔ زبور میرے ساتھ نکال لی، زبور 2 ہے، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ زبور 2 8ویں اور 9ویں آیت۔ کوئی بلند آواز سے پڑھے، کوئی بھی کھڑا ہو کے جلدی سے۔ کتنے پڑھے ہو؟ جی جی ہاللیلویہ۔ 9ویں آیت، ان کو لوہے کے آسا سے آمین ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے؟ مجھ سے مانگ تو قومیں تیری میراث کے لیے، تیری میراث کے لیے، اور زمین کا انتہائی حصہ تیری ملکیت کے لیے۔ مانگنے والے کو وہ کیا کہتا ہے؟ اختیار۔ خداوند فرماتا ہے کہ بادشاہی کے اختیار ہیں۔ مجھ سے مانگ، خدا سے مانگیں گے تو اپنے گھر والے بھی کنٹرول نہیں، کچھ نہیں مانگی تو دوسرے کا تو مانگنا۔ چل نکل سو خدا کے لوگوں، خدا کے کلام کے مطابق جب ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا لکھا ہے؟ مجھ سے مانگ تو قومیں تیری میراث کے لیے، قومیں آپ کا حکم مانیں گی۔ غور کرنا ہے، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں، اس کے دشمنوں کو اس کے کیا کرتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے۔ آپ کا اختیار سب لوگ مانیں گے، آمین، کیونکہ آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہے۔ آپ کے میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ جب ہم خدا کا کلام آپ تک لے کے جائیں گے، آپ کلام کی عزت کریں گے۔ لوگ کلام کی عزت کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگ تو قومیں تیری میراث کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے ہیں۔ خدا جتنا بڑا ہے بڑی چیزیں مانگا کریں، مانگنے والے ہیں نا۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ انسان سے، جڑا آپ مانگنے والا ہے، انسان سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، خدا سے مانگ رہے۔ لکھا ہے مجھ سے مانگ تو قومیں تیری میراث کے لیے، زمین کا انتہائی حصہ تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ ہاللیلویہ۔ بخشش کا مطلب کیا ہے؟ فری چیز۔ خدا فری میں کنگڈم آپ کے منہ میں رکھتا ہے، بادشاہی، اختیار، جلال، مسا اور فتح آپ کے منہ میں رکھتا ہے۔ لکھا ہے تو ان کو لوہے کے آسد سے چکنا چور کر ڈالے گا، جس طرح کمہار کے برتن کیا ہے جی؟ تو ان کو لوہے کے آسد سے چکنا چور، کمہار کے برتن کی طرح چکنا چور کر ڈالے گا۔ کمہار کے برتن کی ویلیو نہیں ہوتی، لوہے کے آسا میں مضبوطی ہے، پارٹی ہے۔
आपके मुंह में अथॉरिटी है। दुनिया कुम्हार के बर्तनों की मानद है जिनकी वैल्यू नहीं है। टूट भी जाए तो सस्ता ही और मिल जाएगा, थोड़े पैसे नहीं मिल जाएगा। वो जो लोहे के आसा से बादशाही करेगा, वो कहता तू लोहे के आसा से उनको चकनाचूर का डालेगा, बादशाही के वसीला से, अपने अंदर बादशाही रखने के वसीला से। लिखा है आदम जात है क्या, ज़बूर 19 कहता है, 8वें ज़बूर में कहता है आदम जात है क्या कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से उसे ताजदार किया। क्या है जी? जलाल और शौकत से ताजदार करता है। और लिखा है तूने अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा, अख्तियार खुदा की सारी दस्तकारी जो है, जमीन पर, आसमान पर, जमीन के नीचे, आसमानों के ऊपर जो दस्तकारी खुदा की है, अख्तियार है। यशवा ने अख्तियार के बायस सूरज को रोक दिया, है ना? अख्तियार है, रुक जा। 23 घंटे 20 मिनट सूरज रुका रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके मुंह में क्या है? बादशाहत का कलाम है। आप सूरज को अगर रोक रहे हैं, पूरी कायनात का निजाम रोक दिया। सूरज सारे सियारों को लेके भागता है, कायनात का निजाम रोक दिया। हालेलुया। कहता उससे अपनी सारी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। ओ वाह, हमारे खुदा ने हर चीज हमारे कदमों में कर दी है। तख्त हो या हुकूमतें या इख्तियारात, हाल की या इस्तकबाल की, हमारे कदमों में हमारे खुदावन ने कर दी हैं। हालेलुया। हम उस खुदा के लिए